The choir sings on our behalf, "More love to thee, O Lord my Jesus." The reason why God wants us to sing such a praise is so that we might experience, as we come closer to Jesus, confessing our love more intensely to Jesus, God has in mind giving us His love and embracing our lives and our hearts with His amazing grace. During the 3 years of Jesus' ministry, Jesus did a lot of things. He taught about the kingdom of God. He gave the kingdom of God as He introduced Himself as the way, truth, and life. He did the teaching ministry of how to live as God's people. He healed the sick and also healed the hearts of people who suffered because of it. In fact, more than physical ailments, what God had in mind was people's suffering in their hearts and in their spirits. Today's story tells of a woman who was sick, but one who also was living with the pain of aching heart. Because of her illness, people, even her own family, even doctors, even faith communities would shun her. This is a pain that is not describable in human words. But when Jesus came to meet her, He healed the physical illness, but He also healed her heart. "My daughter, your faith has healed you." He said this in the past tense. But He also added, "Go," future tense, "go in peace." Jesus is interested in giving us everything in life. Jesus is interested in healing our pains. But what God is telling us through His word this morning is that the kind of ailments in our hearts and also in our spirits, the doubts that we have as a result of my own negative experiences, but other people telling me, even people of God telling me that you probably don't deserve it. You probably have some serious sin in your life. That's probably what happened to you. But Jesus, as Bible proclaims, God has given His only begotten Son to the world because He loves the world. He has in mind not judging the whole world and also naming God's people as reprobates, but God has in mind saving everyone on earth. It's sad that in church history, people made doctrines not quite fully understanding what God's heart is. And even people like Calvin and Luther, as they proposed doctrine of salvation, not fully understanding that, centuries later, people made doctrines to say that certain people deserve to be saved and certain people don't. This is furthest from God's heart. And this morning, as we partake in this story, God's word, I want us to remember that God knows you. God is very much interested in not only saving you, but whatever ailments and pains that you might have in your hearts, the people right next to you wouldn't even notice. It's that pain that God is interested in healing. God wants to make sure that we come before Him and give everything to Him so that we might experience the immensity of God's salvation and His healing. So let us come in worship all the time as we have the habit of doing so, but may it be a worship that we come closer to God and give our love to God and faith to God more intensely so that we might be assured of embracing in our own personal lives God's amazing love, His healing, and His grace. 아멘. 사복음서가 기록한 예수님의 지상 목회 중에 크게 세 가지 사역으로 나눌 수 있습니다.
설교 사역이 있었어요. 예수님께서 제일 처음 인트로듀스 되셨을 때에 제일 처음에 가장 짧은 설교를 하셨죠. 회개하라. 천국이 가까웠다라고 했습니다. 이게 예수님의 사역입니다. 설교. 그리고 또 치유, 가르침의 사역도 하셨습니다. 근데 더 자세히 관찰해 보면 예수님은 설교나 가르침보다 2주 전에 말씀 나눈 것과 같이 치유 사역에 더욱 많이 시간과 신경을 할애한 것을 볼 수가 있습니다. 치유 사역이 설교와 가르침보다 더 중요하다, 더 우선으로 취급됐다라고 말할 수는 없겠지만 오히려 천국에 대한 복음을 우선 삼으신 예수님이었습니다. 치유 사건들 후에 혹 사람이 이런 선풍주의 신앙으로 흘러갈까 봐 많은 사람들에게 이렇게 이 기적을 베풀어 준 이 힐링에 대해서는 많이 알리지 말아라 라고 지시한 적도 있습니다. 아무튼 예수님이 가장 많이 시간과 에너지를 소비하신 경우가 치유 사역인데 종종 그 중요한 일을 위해 다른 일을 위해서 가시던 중에도 아픈 사람이 보이면 거기서 스탑하시고 치유하시고 위로해 주시고 그리고 나서 가던 길을 가신 적도 많았습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이야기가 바로 그런 이야기 중에 하나입니다. 정중한 예배 시간에도 또 성전에서도 안식일에도 치유의 필요 기회가 생기면 하던 일을 다 제쳐놓고 사람들이 만들어 놓은 교리, 전통 이런 거 다 제쳐놓고 그 괴로움을 주는 병을 고쳐주시는 예도 많습니다. 이렇게 예수님이 치유 사역에 관심과 시간을 많이 할애하셨다는 것을 누가복음 6장에 예수께서 그들과 함께 내려오사 평지에 서시니 그 제자의 많은 무리와 예수의 말씀도 듣고 병고침을 받으려고 유대 사방과 예루살렘과 두로와 시돈의 해안으로부터 왔더라라고 그랬습니다. 마가복음 1장에는 저물어 해질 때에 모든 병자와 귀신 들린 자를 예수께 데려오니 온 동네가 문 앞에 모였더라. 예수께서 각색 병든 사람을 고치시며 많은 귀신을 내어 쫓으시되라고 했습니다. 예수님은 각종 사람이 겪는 아픔을 다 고치셨습니다. 베드로의 장모, 열병, 나병, 귀먹음, 눈 먼 병, 중풍병, 혈루증 모두 다 난치병이라고 여겨졌던 병들을 낫게 해 주셨습니다. 예수님께는 이 치유 사역이 매우 중요하셨던 것이 천국 복음 구원이 우선이지만 예수님의 왕권, 하나님의 통치의 개념은 이 세상의 모든 절망적인 상황, 눈에 보이는 질병, 눈에 보이지 않는 심리적, 정신적 병마저도 다 예수가 오신 후 하나님의 통치권 하에 놓여 있는 것이라는 진리를 이렇게 복음서는 선포하고 있는 겁니다. 또 한 가지 이유는 하나님은 우리의 이 몸의 창조자이시면서 또 동시에 영의 창조자이신 것을 성경은 처음부터 가르치십니다. 이게 무슨 말인가 하면 하나님은 우리 모두가 하나님의 형상으로 지음받은 것이 우리의 영과 몸이 다 그 형상에 포함되는 것이고 영과 육으로 그러므로 강건케 천국 소망을 안고 사는 우리 모습이 되기를 원하신다고 하는 말입니다. 신앙생활하는 가운데에 교회에서 배워온 것이 아직까지도 주류 교단에서 조금 오류가 있는 것이 무엇인가 하면 구원론입니다. 하물며 성경에서 분명히 밝혀준 말씀이 있는데 그리고 또 특별히 종교개혁 때에 신학자들이 많이 올바른 구원론에 대해서 가르치기도 하고 글도 쓰고 그랬는데 그 후로 300~400년 지나면서 1900년도 초기에 가서는 교계에서 교리를 만든 겁니다. 근데 교리를 만든 가운데에 거기다 제목까지 붙여서 이게 칼빈이즘이다, 칼빈주의다 라고 말을 하는데 사실 성경에도 어긋났거니와 구원론에 대해서 그리고 칼빈 자신이 포괄적으로 주장한 바에 많이 차이가 있는, 큰 차이가 있는 그런 아주 좁은 시각의 교리를 만들어서 이걸 칼빈이즘이라고 그랬습니다. 칼빈주의.
그런데 오늘에 이르기까지 올바로 성경 공부를 하고 올바로 성경을 보는 신학자들이 주장하기를 이거는 칼빈주의가 아니라 이름 자체도 모순이다. 칼빈이 그렇게 말한 적이 없다. 칼빈이 만약에 칼빈주의의 교리를 들었다면 내가 언제 그랬냐 할 정도로 많이 빗나간 것들이 많이 있다. 이렇게 신학자들은 주장을 한다고 하는 거죠. 그래서 하나님께서 우리에게 분명히 보여주시는 바는 이 구원에 대한 하나님의 마음을 밝히십니다. 그래서 우리는 가장 진리를 찾기 위해서 어디를 가야 되는가 하면 신학자들이 교회 역사 속에서 만들어 놓고 우리가 거기서 보고 배우는 것도 많지만 성경에 항상 비추어 봐야 된다고 하는 겁니다. 그래서 성경은 분명하게 구원에 대한 하나님의 마음을 밝히시는데 디모데전서 2장 잘 들어보세요. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 라고 그랬습니다. 베드로후서 3장 9절에는 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 성경에 분명히 하나님의 마음을 보여주더라는 거예요. 그리고 가장 유명한 말씀이 요한복음 3장 16절 17절입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 라고 그랬어요. 모두 다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 이게 하나님 마음이라는 거예요. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 하나도 심판하려 하심이 아니요 저로 말미암아 세상이 전부 다 모두가 다 구원을 받게 하려 하심이라 라고 그랬습니다. 이거보다 더 확실한 게 어디 있겠습니까? 이게 성경이 확실하게 선포한 바의 구원론인데 많은 사람이 성경을 부분적으로만 이해하고 또 잘못 교리화해가지고는 하나님의 마음과 뜻과 구원의 계획을 잘못 해석하는 경우가 있습니다. 그래서 참 죄송한 말입니다마는 신학자가 아닌 사람이 신학을 하려고 그러면은 배가 산으로 가는 경우가 참 많다고 하는 말입니다. 성경은 두 가지를 분명히 선포합니다. 하나님의 구원의 대상은 모든 사람이라고 하는 것, 하나님은 세상을 구원의 대상으로 선택하셨다고 하는 것, 그리고 하나님의 사랑의 대상도 모든 사람이라는 거예요. 특별히 사회가 외면한 사람, 가정과 하물며 믿음의 공동체마저도 당신은 자격 없다. 하나님 사랑이시지만 당신은 하나님이 선택 안 하셨다. 사랑의 대상이 될 수 없다라고 상처가 있는 자라면 하나님은 아니다. 그런 말 다 거짓말이다. 나는 너를 아무도 안 알아주고 알아도 등지고 때로 버림까지 받는 아픔을 아는 너, 나는 너를 구원하려 저 십자가에 달린 것이다. 나는 너를 위해 너를 사랑하고 치유하고 위로와 평안을 주기 위해 늘 내게 가까이 와 있는 내 하나님이다 라고 성경은 하나님의 마음을 이렇게 선포한 겁니다. 여러분은 누가 뭐라고 해도 이거 꼭 믿으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 이에 따라서 하나님을 믿는 사람이 그 믿음으로 말미암는 승리의 삶이 되기 위해서 예수께서 우리의 삶에 어디에 관심을 두시는가에 대해서 우리는 분명히 깨닫고 믿음을 정의할 필요가 있습니다. 두 가지의 평강, 강건함을 소망하고 누리며 살아야 한다고 하는 말입니다. 영적 건강, 몸의 건강. 아울러서 몸의 건강과 영의 건강은 한 동전의 양면과도 같습니다. 영적 건강은 몸의 건강에 영향을 주고 영적 건강이 또 몸의 건강에, 제가 바로 말했습니까? 영적 건강이 몸의 건강에 영향을 주고 거꾸로 몸의 건강이 영적 건강에 영향을 또 큰 영향을 끼친다.
맞는 말입니다. 오늘 말씀은 바로 그 예수님의 복음의 내용을 잘 그린 상징적인 두 가지의 웰빙, 이것을 잃었던 여인이 이 두 가지의 웰빙을 회복하게 된 동기입니다. 모범된 믿음의 행위와 예수님의 반응을 보여주고 있습니다. 기적으로 전인적 치유를 베푸신 얘기입니다. 여러분이 잘 아시는 이 12년 혈루증 여인의 이야기를 오늘 말씀으로 선택한 이유는 아직 한 해가 시작하면서 벌써 2월 1일이 됐어요. 어휴, 이렇게 빨리 지나갑니다. 놀랍지만 사실 아직까지도 여러분도 그렇습니까? 아직까지도 허겁지겁 새해 시작하는 것 같지 않습니까? 아무튼 올해 시작하면서 많은 교우님들이 몸이 아파져서 교회도 못 나오시고 병원에 며칠씩 입원하신 분도 있고 지금 병원에 계신 분도 있고 수술을 받고 회복 중 계신 분들도 있고 수술을 몇 차례 다시 하고 또 다시 하여야 하는 경우도 있습니다. 많이 안타깝고 기도 많이 해드리고 있습니다만은 저는 요사이 그냥 순수히 몸에 아픈 것만이 아니고 몸은 성한 것 같은데 마음이 아프거나 영적으로 아프시거나 사람들이 많이 못 보고 못 알아주는 마음속의 아픔들을 듣고 보고 알게 되면서 때로 이 기도를 더욱 많이 하게 됩니다. 왜냐? 바로 예수님께서 거기에 이 몸의 아픔 못지않게 마음과 영의 아픔에 큰 관심을 거기 두시기 때문에 그렇다는 거죠. 오늘 말씀의 제일 첫 부분에 이에 12해를 혈루증으로 앓는 중에 라고 그랬습니다. 이 성경에 12이라고 하는 숫자가 나올 때마다 12년이겠지만 영원성을 상징하기도 합니다. 그 넘버가. 아무튼 오랫동안이라고 하는 뜻입니다. 이 영원성을 가지고 있다는 거예요. 이 혈루증으로 앓는 중에라고 하는 말은 그 시대의 불치병이기도 하지만 유대인들이 의사들마저도 때로는 가족 식구들마저도 무슨 불결한 큰 죄 때문에 생긴 병으로 취급받는 병이었습니다. 그래서 그 같은 문장에 12해를 혈루증으로 앓는 중에 아무에게도 고침을 받지 못하던 여자가 그랬어요. 요새는 카이저 가면은 되는데 아무도 터치하고 싶지 않은 이런 처지에 있는. 그래서 이 여인이 겪는 병은 신체적으로도 아주 고통스러운 병이지만 마음적으로 심적으로도 매우 힘든 병이 됐습니다. 이게 12년 영원 같은 세월, 아주 절망에 빠뜨릴 정도로 아무 해결책 없이 오랫동안 지속된 병을 갖고 있는 사람이었다는 거예요. 그래서 몸의 병이 마음의 병을 초래하는 경우였다고 하는 말입니다. 병을 앓는 분들이 디프레션이 동시에 오는 경우도 많이 있죠. 이게 너무 힘들기 때문에 그런 거예요. 그리고 제가 종종 상담을 하게 되는데 그런 경험도 많이 해봤어요. 상담을 하고 기도를 해드리면은 땡큐 하고 거기에 좀 적극적으로 믿음으로써 다가가는 경우가 있는데 때로는 너무 힘들다 보니까 저한테 대드는 경우도 있어요. 목사님, 그런 게 어디 있습니까? 하나님이 정말 그런 하나님이시라면 문제인데요. 어떻게 내가 이렇게 오랫동안 그냥 힘들게만 내버려 두십니까? 저한테 막 대드는 경우도. 그래서 이 몸과 여건과 상황의 어려움들이 그 마음속에 깊이, 영적으로 깊이 상처를 그어놓는 그런 경우들을 봤다는 거예요. 근데 이 여인이 예수님에 대해서는 소문을 들은 적도 있고 병고침에 대한 또 무리 중에 섞여서 예수님의 설교를 듣고 그 말씀과 치유 사역을 통해서 본 게 있다는 거예요. 아무도 도울 능력 생각이 없었던 12년이었는데 예수님은 다른 분이더라. 이걸 본 거예요. 치유의 기적의 권능이 있으신 분이고 신체적 치유자이시고 병든 자, 불쌍한 자
가족과 의원에게도 버림을 받는 아픔을 아시고 보시면 그냥 지나치지 않으시고 고쳐주시는 인자하신 예수님이신 것을 알고 있었습니다. 그래서 몸도 다 상했지만 그보다 사람들에게 큰 실망만 겹으로 경험한 마음의 상처도 컸지만 이 여자는 이미 믿음의 사람으로 변해 있었습니다. 그래서 마태복음, 마가복음의 같은 이야기들을 보면 이 여인의 속으로 생각한 것을 기록하고 있습니다. 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 얻으리라, 나음을 얻으리라, 이렇게 믿음을 가지고 있었다는 거예요. 근데 지금 이 시점에서는 이 여인은 자신의 병을 낫게 해주실 거다라고 믿었지만 그 병이 힘들어서 그걸 해결하려고 예수님을 접근했지만 그 마음속의 상처, 사람들에게 버림받음, 이 상처는 해결받을 것으로 감히 생각을 안 했습니다. 그래서 보세요. 44절에 예수의 뒤로 와서 그 옷가에 손을 대니 혈루증이 다시 그쳤더라 라고 그랬어요. 이 순간 예수님이 우시지 않았을까 저는 생각을 합니다. 이렇게 어려움을 고난을 겪고 있는 아이가 내 앞에 와서 구하지도 못하고 내 뒤에 와서 내 옷자락을 만지고 있다니. 이 육신의 병만 낫게 하심을 받으려고 예수님이 이것을 알았을 때에 마음이 찢어지도록 아팠을 겁니다. 몰래 예수님 뒤에서 옷자락만 만지고 도망할 차였습니다. 아무튼 믿음의 행위이기는 하지 않았습니까? 이 믿음으로 무슨 일이 생겼습니까? 예수의 뒤로 와서 그 옷가에 손을 대니 혈루증이 즉시 그쳤더라 라고 그랬습니다. 이 여인은 자신의 목적을 성취한 것으로 여기고 도망가려고 했습니다. 예수님은 이 여인의 믿음의 행위를 감지하고 예수님은 여기서 끝이 아니라 말씀을 계속 하십니다. 45절에 예수께서 가라사대 내게 손을 댄 자가 누구냐 하시니 다 아니라 할 때에 베드로가 가로되 주여 무리가 옹위하여 미나이다 라고 그랬습니다. 예수님은 안다는 거예요. 여인의 입장으로는 어이쿠 들켰구나, 이제 큰일 났구나, 예수님마저도 병든 내가, 불결한 내가, 모두에게 버림받은 내가, 자격이 없는데 선택받은 자들만의 이 성스러운 예수님의 옷을 만지다니 들켰구나, 내가 몰래 기적을 훔치려고 했다가 들켰구나, 이 정도로 생각을 하고 있었던 거예요. 47절 보세요. 여자가 스스로 숨기지 못할 줄을 알고 떨며 나와 엎드려 그 손댄 연고와 그 곧 나은 것을 모든 사람 앞에서 고하니 라고 그랬습니다. 근데 예수님께서 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 딸아 내가 하나님의 딸이라고요? 이런 말은 평생 처음 들어본 거예요. 딸아 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 라고 그랬습니다. 예수님은 왜 그렇게 내 뒤로 와서 옷자락이나 정도 만지는 정도의 믿음 생활을 하느냐? 떳떳이 내 앞으로 와야지. 내 생명을 제쳐놓고 너를 내 아들, 딸로 삼았는데 무서워 떨 일이 아니다. 내가 지금까지 병 때문에 너무 오래 고생한 건 내가 다 봤고 다 안다. 그리고 너는 그 병 때문에 하나님께 버림받은 자란 눈초리 받고 살아온 상처도 내가 다 알고 있다. 근데 오늘 내 믿음으로 내 병이 낫도록 내게서 능력이 나간 거 참 잘 된 거다. 근데 내 관심은 더 큰 데에 있지 않느냐. 내 병이 낫도록 내게 두려우면서도 내게 그 병 고칠 권능이 있다고 하는 것을 믿는 믿음 잘한 거다. 평생 아무 처방도 속수무책이었던 거 다 아는데 나에게는 이렇게 위험을 무릅쓰고 나온 거 잘한 거다. 그거 대단한 믿음이다. 근데 지금까지 살아오면서 사회와 믿음의 공동체마저도 가정마저도 난 버림받은 존재란 손가락질 받으면서 살아온
내 마음의 병, 내 마음의 상처, 내 영적 불안함, 그 병 좀 고치자 하시는 것. 그래서 두 가지를 말씀하시는 것 아니겠습니까? 내 믿음으로 그 병 낫다. 과거형으로 말하셨습니다. 그리고 내 마음의 상처도 나는 관심이 있는 것이고 그 병까지 낫게 나는 너에게 그 두려움, 그 마음의 평안이라고 하는 몰랐던 그 병도 낫게 되기를 원한다라고 하는 뜻으로 평안이 가라라고, 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 이제는 평안이 가라, 미래형으로 축복하시는 것을 알 수가 있습니다. 구원에 해당되지 못한, 그게 나라고 믿어왔던 이 여인, 사랑, 평안, 이런 건 나는 아니다, 이렇게 믿어왔던 이 여인에게 예수님은 구원과 사랑과 평안도 축복해 주신 겁니다. 이 선물을 안겨주셨습니다. 오직 믿음 때문에 그렇게 하셨습니다. 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시더라. 그래서 결과적으로는 이 여인이 한 행동은 예수님은 육신의 병을 고치실 권능자이시라고 하는 것 분명히 알고 있었습니다. 그래서 왔습니다. 그 믿음을, 그 용기가 필요해서도 기꺼이 행동으로 옮겨서 예수께 손을 내민 겁니다. 그리고는 예수님이 몸의 병을 고쳐주셨지만 아마도 성경의 기록보다는 더 긴 믿음의 대화, 상담의 장이 전개되지 않았을까 생각도 됩니다. 여자가 스스로 숨기지 못할 줄을 알고 떨며 나와 엎드려 그 손댄 연고와 곧 나은 것을 모든 사람 앞에서 고하니라고 그랬습니다. 그래서 이 여인에게는 12년의 몸의 병 때문에 고통이 컸지만 사실 몸이 아픈 것 견딜 수 있는 것 아니겠습니까? 사실 이 여인의 더 큰 고통은 마음의 상처였습니다. 이런 치유의 희망이 전혀 없었지만 예수님은 그 병마저도 고치시겠다는 겁니다. 예수님은 내게 왔으니, 내게 손을 댔으니 그 병 고치자. 그러나 사회의 아웃캐스트가 된 것, 가정도 버리고 의사도 버리고 종교도 외면하고 그래서 구원도 의심하고 아마 너는 네 자신도 밉고 내가 내 자신을 포기한 적도 참 많았을 거야. 많이 힘들었지. 근데 내가 내 앞에 왔으니, 내가 내게 손을 댔으니 진정 나를 만나라 하시는 겁니다. 나를 만났으면 내가 내 삶과 마음과 영 전부의 주인이 되게, 더욱 내 삶 전부를 나에게 달라, 나에게 맡겨봐라. 그래서 몸과 마음과 너의 전부를 고치자. 구원도 받자. 내 사랑도 받자. 행복도 하자 하는 겁니다. 내 삶의 12년 너무 오랫동안 평안이라고 하는 것 모르고 살았지. 이제는 나를 찾았으니 됐다. 이젠 나와 더불어 살자. 우리 함께 살자. 우리 내가 세상에 온 목적을 내 삶 속에 전인적 평안의 삶, 전인적 평강의 삶 누려야지. 구원도 받아야지. 세상은 너를 버려도, 내 자신이 너를 버린 때가 있어도 그 고통은 너무 컸고 너무 오랬는데 나는 안 버려. 이제는 따라 라고 부르십니다. 믿음으로 나를 찾았으니 너는 내 거야. 너는 이제 구원 받았어. 너는 내게 손을 댔으니 나는 내 손으로 내 삶을 내 것으로 정했으니 영생 영락의 소망으로 살아라. 병도 나아라. 영과 육으로 강건함을 찾고 누리며 참 평안으로 나와 더불어 살자. 이 말씀을 하신 겁니다. 할렐루야. 이 생명의 삶의 선물을 그 여인 앞에, 참 평안의 선물, 새 생명의 선물을 그 여인에게 주신 겁니다. 여러분, 구세주 예수님을 믿으시려면 이렇게 확실히 믿으시기를 부탁드립니다.
교회 달력 2월의 성구 빌립보서 4장 6절 말씀입니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아리라. 이게 무슨 말이라고 그랬죠? 이미 나 기도하는 것 응답받은 줄 알고 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 할렐루야. 나의 아픈 것, 신체적, 마음적, 정신적, 영적 모두 다 항상 나의 구세주, 치유자이신 예수께 다 드리십시오. 이 아침 예수님의 음성을 들으십시다. 내게 손을 댄 자가 누구냐? 잘 왔다. 내 딸아, 내 아들아. 내 믿음이 너를 다 고쳐줄 거다. 내 삶은 이제부터 또 영원토록 평안의 삶이 될 것이다 하십니다. 이 음성을 듣는 이 예배의 자리가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 너 예수께 조용히 나가 내 모든 짐 내려놓고 주 십자가 사랑을 믿어 죄 사함을 너 받으라. 주 예수께 조용히 나가 내 마음을 쏟아놓으라. 늘은 미리 보시는 주님 그 은혜를 베푸시리. 너 주님과 사귀어 살면 새 생명이 넘치리라. 주 예수를 찾는 이 앞에 참 밝은 빛 비추어라. 주 예수께 조용히 나가 내 마음을 쏟아놓으라. 늘은 미리 보시는 주님 그 은혜를 베푸시리. 사랑의 하나님 아버지, 많은 환난이 있는 세상에 안심과 보호의 품이 되어주시니 감사합니다. 낙심과 절망으로 채운 내 마음속에 새 소망의 손길이 되어주시니 감사합니다. 많은 상처가 있는 내 삶에 따뜻한 주의 능력의 치유의 손길이 항상 함께 되어 주시옵소서. 나의 몸과 마음과 모든 것을 이 아침 주님의 손에 드립니다. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.